छठो प्रश्न ध्यान आपी दो। न्यूक्लियसना बंधारण माटे वपराता जुदा जुदा पदोने व्याख्यायित करो। अहींया दरेक शब्द एनो पाछळथी आपणे उपयोग करवानो छे, एटले ए शब्द कया छे अने खरेखर ए वस्तु शुं छे एने अहींया आपणे समजवानी। एटले पाछळथी जे पण आ शब्द आवे एकदम खबर पड़े के ए वस्तु शुं छे, बराबर। शब्दों कया छे तो जवाबमां ध्यान आपजो। मुक्त प्रोटोन स्थायी छे, ज्यारे मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी छे। न्यूट्रॉननुं विभंजन एटले क्षय थता नीचे मुजबनुं न्यूक्लियर समीकरण मळे छे। n एटले न्यूट्रॉन 0 1 जे नीचेनुं 0 छे ए परमाणु क्रमांक तरीके गणवानुं, ना उपरनुं 1 ए परमाणु दळांक, बराबर। कोई पण माटे एवुं थाय। एमांथी ज्यारे न्यूट्रॉन बने, न्यूट्रॉन एमांथी ज्यारे प्रोटॉन बने एटले प्रोटॉन 1 1 प्लस -1 E0, केम के बंने बाजुनुं बेलेन्स थवुं जोईए, बराबर। केमिस्ट्रीमां विस्तृत रीते चर्चा तमारे आवे छे। अहींया पण आवा समीकरणोनी आपणे जेम जेम चेप्टर आगळ वधे ए प्रमाणे आपणे चर्चा करता रहीशुं। प्लस 0 V0, अहींया स्मॉल v ए करीए एटले एने न्यूट्रिनो तरीके ओळखवामां आवे, पड़ी खबर। अने -1 तरीके आवे, अहींया तो बंने 0 0 छे, बराबर। तो अहींया 0 V0, जे 0 V0 ए एंटी न्यूट्रिनो छे। आ न्यूट्रॉननुं विभंजन थता एक प्रोटॉन, जोई लो, न्यूट्रॉननुं विभंजन थता एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन अने एक एंटी न्यूट्रिनो मळे छे। ते 100 सेकंडनो सरेराश जीवनकाळ धरावे छे। न्यूट्रॉन ए न्यूक्लियसनी अंदर स्थायी छे, बराबर। आ एना सामान्य गुणधर्म थया एवुं कहेवाय। हवे न्यूक्लियस एनुं बंधारण तो बात करिए हवे न्यूक्लियोन, जेने आपणे केपिटल ए वडे दर्शावाय। तो परमाणुना न्यूक्लियसमां हाजर एवा प्रोटॉन अने न्यूट्रॉननी संख्याना सरवाळाने न्यूक्लियोन कहे छे। कोईपण तत्व होय, दाखला तरीके आ एक्स, तो झेड ए एवुं आपणे लखाय छे अने आवी रीते पण दर्शावाय, अथवा झेड ए आवी रीते पण दर्शावाय। आ जे ए छे एटले न्यूक्लियोन थयुं कहेवाय, अथवा परमाणु दळांक आपणे एने कहीशुं, बराबर। अने एमां जे कुल संख्या छे ने एने अनुरूप जेटला पण न्यूक्लियोन एटले अहींया जे ए मां कोण छे ते एमां परमाणु दळांक एटले ए दळ थयुं कहेवाय। परमाणु एना दळनी वात थई, पण एमां કેટલી સંખ્યા છે એ સંખ્યાના સરવાળાને ન્યુક્લિયન કહે છે। આ ખરેખર એ એટલે કે જેમાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન એ બંને આવે, તો કેટલા પ્રોટોન અને કેટલા ન્યુટ્રોન, એટલે આ જેટલા પણ પ્રોટોન છે જેટલા પણ ન્યુટ્રોન છે એનો કુલ સરવાળો એટલે ન્યુક્લિયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પછી પરમાણુ ક્રમાંક, જેને Z વડે દર્શાવાય, તો પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને તેથી તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને પરમાણુ ક્રમાંક કહે છે। ટૂંકમાં પરમાણુમાં રહેલા પ્રોટોનની અથવા ઇલેક્ટ્રોનની, કેમ કે તટસ્થ હોય એટલે જેટલા પ્રોટોન હોય એટલા ઇલેક્ટ્રોન હોવાના, એટલે એની સંખ્યાને પરમાણુ ક્રમાંક કહે છે। પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની નહીં હો, ધ્યાન આપજો। પ્રોટોન અથવા ઇલેક્ટ્રોન, જેટલી પણ પ્રોટોન હોય એટલા ને એટલા ઇલેક્ટ્રોન હોવાના, तो ए संख्या ने परमाणु क्रमांक कहे छे। परमाणु दळांक एटले ए बराबर Z प्लस N परमाणु, के जेमां आ परमाणु क्रमांक अने न्यूट्रॉननी संख्या ए परमाणुना न्यूक्लियसमां रहेला प्रोटॉन अने न्यूट्रॉन एना कुल दळने परमाणु दळांक कहे छे। पछी न्यूट्रॉन क्रमांक एटले न्यूट्रॉन अंक, जेने N वडे दर्शावाय। तो
પરમાણુના ન્યુક્લિયસમાં હાજર ન્યુટ્રોનની સંખ્યાને ન્યુટ્રોન ક્રમાંક અથવા ન્યુટ્રોન અંક n કહે છે. કુલ આપણે આમ ગણીએ તો A બરાબર Z પ્લસ n થાય, તો n બરાબર આપણે કેવું હોય તો A માઇનસ Z થાય ને, આ પ્રમાણે. એની પછી ન્યુક્લિયાઇડ, તો ન્યુક્લિયસના પ્રકારને ન્યુક્લાઇડ કહે છે અને તેને X ZA અથવા ZXA અથવા ZXA મેં કહ્યું હતું ને બંને રીતે દર્શાવી શકાય, સંકેતથી દર્શાવાય. જે X એ તત્વ, જે તે તત્વ, દાખલા તરીકે યુરેનિયમ 92-238, બરાબર. તો અહીંયા આની બદલે આપણે X તરીકે ગણીએ તો X એ જે તે તત્વની રાસાયણિક સંજ્ઞા છે. દાખલા તરીકે સોનાનો ન્યુક્લાઇડ 79 AU 197 છે, તેમાં 197 ન્યુક્લિયોન એટલે એમાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંનેની કુલ સંખ્યા થઈ. પછી 79 એટલે પ્રોટોન એની સંખ્યા થઈ, એટલે 197 માઇનસ 79 બરાબર 118 ન્યુટ્રોન મળે, બરાબર. એ માઇનસ ઝેડ કરીએ એટલે n મળે ને, એ n એટલે અહીંયા કેટલા 118 ન્યુટ્રોન છે. પડી ખબર? આ પ્રમાણે અહીંયા તૈયાર થાય. ક્લિયર? એની પછી 7મો પ્રશ્ન ધ્યાન આપો. સમસ્થાનિકો, સમદળીય, આઇસોટોન અને આઇસોમર ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. આ બધા શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કરતા રહીશું. તો પહેલા છે સમસ્થાનિકો એટલે આઇસોટોપ. તો જે પરમાણુઓના પરમાણુ ક્રમાંક Z સમાન હોય પરંતુ પરમાણુ દળાંક A અસમાન હોય તેવા પરમાણુઓને આપેલ તત્વના સમસ્થાનિકો કહે છે. હાઇડ્રોજનની આપણે વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનના સમસ્થાનિકો 1H1, 1H2, 1H3, જેમાં 1H1 એક પ્રોટોન હોય છે પણ ન્યુટ્રોન હોતા નથી, બરાબર. સમજી શકો કે 1 - 1 કરો એટલે 0. અહીંયા ખરેખર આ જે છે ન્યુટ્રોન થયું કહેવાય ને, A ઉપરનું A નીચેનું Z એટલે A માઇનસ Z બરાબર ન્યુટ્રોન, પણ 1 - 1 કરો એટલે તો 0 આવ્યું, એટલે એમાં પ્રોટોન હોય છે પણ ન્યુટ્રોન હોતા નથી. 1H2 એમાં એક પ્રોટોન અને એક ન્યુટ્રોન હોય છે, એક નીચેનું 1 એ પ્રોટોન અને ઉપરનું 2 - 1 એટલે ન્યુટ્રોન, તથા 1H3 માં એક પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોન હોય છે. સોનું, સુવર્ણ એટલે કે ગોલ્ડ, એને 32 સમસ્થાનિકો હોય છે જેના પરમાણુ દળાંક A બરાબર 173 થી A બરાબર 204 સુધીના છે. પરમાણુ ક્રમાંક એનો સમાન જ હોય, પરમાણુ દળાંક એ 173 થી 204 સુધીના હોય છે. સમસ્થાનિક પરમાણુનું ઇલેક્ટ્રોનિક બંધારણ એક સમાન હોવાથી તેમની રાસાયણિક વર્તણૂક એટલે રાસાયણિક ગુણધર્મ એક સમાન હોય છે અને આવર્ત કોષ્ટકમાં તેમને એક જ સ્થાનમાં મૂકવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સમજી શકાય, જો આ નીચેના કાર્બન ઉપરથી અને યુરેનિયમ ઉપરથી પણ ખબર પડે. આ ઉપરાંત કાર્બન C612, C630, C640 એ કાર્બનના સમદળીય ન્યુક્લાઇડ છે અને યુરેનિયમ એમાં આપણે વાત કરીએ તો 92-233, 92-235 અને 92-238 એ યુરેનિયમના સમદળીય ન્યુક્લાઇડ છે, તથા લિથિયમ Li33 અને Li34 એ લિથિયમના સમસ્થાનિકો છે. પડી ખબર? આ પ્રમાણે અહીંયા થાય. હવે ખાલી જાણકારી માટે ધ્યાન આપી લેજો. જો અહીંયા 1H1, 1H2, 1H3 હાઇડ્રોજનના સમસ્થાનિકો છે, લિથિયમના સમસ્થાનિકો Li33 બરાબર અને Li34 જોઈ લો. ક્લિયર? આટલું આ ખાલી માત્ર જાણકારી માટે. પછી આ તો બધું રેગ્યુલર ખરું જ, બરાબર. સમદળીય ને એ તો બધું રેગ્યુલર ખરું જ, ખાલી આકૃતિ એ ન દોરો તો ચાલે એના માટે. હવે સમદળીય એને ધ્યાન આપજો એટલે આઇસોબાર.
તો જે પરમાણુના પરમાણુ દળાંક A સમાન હોય પણ પરમાણુ ક્રમાંક Z અને ન્યુટ્રોન ક્રમાંક એટલે ન્યુટ્રોન N અસમાન હોય તો તેમને સમદળીય અથવા આઇસોબાર કહે છે. 1H3 એમાં A બરાબર 3 અને Z બરાબર 1 અને N બરાબર કેટલા થયા 2 તથા 2He3 એમાં A બરાબર 3 Z બરાબર 2 એટલે N બરાબર 1 આપણને મળે. તેમના ન્યુક્લિયોન સમાન હોવાથી તેમને સમદળીય ન્યુક્લાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ન્યુક્લિયન સમાન છે એટલે કે પરમાણુ દળાંક એ સમાન છે પણ પરમાણુ ક્રમાંક એ અસમાન છે એટલે એને સમદળીય અથવા આઇસોબાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રીતે આગળ બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો Pb8214 અને Pb8314 એ સમદળીય ન્યુક્લાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એની પછી આઇસોટોન, આ બધું જાણકારી માટે નહીં હો, ખાલી આકૃતિ પેલી હતી ને એ જ. આઇસોટોન જે પરમાણુમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા n સમાન હોય પણ પરમાણુ ક્રમાંક Z અને પરમાણુ દળાંક A જુદા હોય તેમને આઇસોટોન કહે છે. દાખલા તરીકે Hg 80198 એમાં Z બરાબર 80 અને A બરાબર 198 એટલે N કેટલો થયો A માઇનસ Z એટલે 198 માઇનસ 80 એટલે 118 અને AU 79197 એમાં Z બરાબર 79 અને A બરાબર 197 એટલે N કેટલો થયો A માઇનસ Z એટલે 197 માઇનસ 79 એટલે 118 છે. અને છેલ્લો આઇસોમર, તો જે પરમાણુઓ પરમાણુ ક્રમાંક Z, પરમાણુ દળાંક A અને ન્યુટ્રોન ક્રમાંક એટલે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા n સમાન હોય પરંતુ તેમના રેડિયોએક્ટિવ ગુણધર્મ જુદા જુદા હોય તેમને એકબીજાના આઇસોમર અથવા સમઘટક અથવા બહુરૂપી પરમાણુઓ કહે છે. પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ દળાંક અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બધું સમાન હોય બરાબર પણ રેડિયોએક્ટિવ ગુણધર્મ જુદા હોય એને આઇસોમર કહે છે. બ્રોમિનની વાત કરીએ તો 35Br80 એમાં તેની ધરાવસ્થામાં ઉર્જા અને મેટાસ્ટેબલ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોય ત્યારે તે આઇસોમર છે. પડી ખબર? આ જુદા જુદા શબ્દ એને ધ્યાનમાં રાખતા રહેજો બરાબર. કોણ સમાન છે કોણ અસમાન છે ને એને ખાસ ધ્યાનથી કમ્પ્લીટ કરજો એટલે એકદમ સહેલું થઈ જાય અને એના ઉદાહરણ ધ્યાન રાખજો બરાબર. ઓકે.